years, and minimum UG and PG 11 plus 5 years. 11 plus 5 years. 11 plus 5 years. I am trying to do something for the doing something to the aspirants of the TNA group 2, AOHO aspirants. Uh, my my blessings to the all the aspirants. First of all, I'm going to present a few points about the TNBC group 2. Even though I am going to give some points for the paper 2, namely the agriculture officer paper. Actually, in the present setup, the TNPC Group 2 AO exam contains two papers. The paper 1, Part A, Part B, Part C, the Tamil test, etc., etc. I try to know that each question has to be answered within 0.9 minutes. Then only you can score high. So always try to uh, uh, adapt a mock test with alarm clock, etc. And assemble the materials who can have the guides from the from different sources, like the Chai with the Chai Academy. Besides, the other guides are also there. But anyhow, you have to go through the crop protection guide. Crop protection guide is the official recommendation uh, place for the agriculture and horticulture, though it has been released in 2020 only. 20, it has the agriculture corporation guide as well as horticulture around 300 pages each. Anybody need a hard to copy, you can get, or you can go to the team in ACN website or the Agri portal to get that. And try to get points, important points from whenever you're studying some PDF for your notes, manuals, etc. Try to jot down in 40 pages notebook, so that you can revise it just before just before 2 days before the examination. Uh, now how I start our business. First only the unit 7 um, has 24 questions. 24 questions from UG only for UG syllabus. The last two may be the different one, the different some 2 points, like a pollinator safety and the latest trend, etc. Besides, you have to go through the latest current affairs for the last 1 year. Uh, Actually, the examination may be 5 weeks. As per the original plan, it may be at August 5, but yet to be announced. Anyway, right, okay. And in this class, I will give 3 points about the uh, number 1 and number 2, place plus the pollinators and the banned chemicals, etc. Okay. First MCQ. Wind pollination is called anemometer படிச்சிருப்பீங்க. அனிமோமீட்டர்னா காற்று காற்று இது பண்றது. சூபிலின்னா அனிமல், இது அனிமல் இது கிடையாது இது. அப்புறம் ஹைட்ரோன்னா வாட்டர் மூலமா இல்லை. ஸோ அனிமோமீட்டர்ங்கிறது விண்டு. அதனால இது அனிமோஃபிலி தான் ஆன்சர் கரெக்ட். அடுத்து காட்டன் வந்து நம்ம படிக்கும் போதே படிச்சிருக்கோம். காட்டன் இஸ் ஆஃபன் கிராஸ் பாலினேட்டட் கிராப்.
ஆஃபன் கிராஸ் பண்ணிடும். பொதுவாக கிராஸ் பண்ணேஷன் தான். ஏன்னா அதில் வந்து இந்த ஓப்பனிங் வந்து கொஞ்சம் டைம் வந்து வித்தியாசமாகும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மார்னிங் இந்த லீடர்ஸ் மார்னிங்கே போய் அந்த போலை இது பண்ணிடுவாங்க, எடுத்துருவாங்க. வேற போல் அந்த சுற்றி உள்ளதை இது பண்ணிட்டு, சுற்றி உள்ளதை இது வச்சுட்டு, வெளியிருந்து போலன் விழாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ட்ரை இது இருக்குல்ல, ஸ்ட்ரா, இந்த ஜூஸ் குடிக்கிற ஸ்ட்ராவை வந்து நாங்கள் ஒட்டி வைப்போம், இல்லை குத்தி வைப்போம். ரைட். நெக்ஸ்ட் பிடி காட்டன். பிடி காட்டன் நவ் அவைலபிள். ஒன் ஒன்லி டாலரேட்ஸ் த கேட்டர்பில்லர். அப்புறம் டிரான்சினிக்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா, ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு, த காட்டன்ஸ் டூ, and they have the two choices, three, 4, etc. But the one brinjal, the second is it is given as the key answer. From the TNVC they have given C. But in nearby countries, the brinjal BT are entering our India. Okay. Then whiptail in cauliflower is due to deficiency of the molybdenum. Actually, sulfur usually young leaves affected. Magnesium also yellowing, but there is a different symptom, molybdenum. Then ETL for diamondback mud. It is given in our class notes, etc. 2 larvae per plant. So 2 larvae per plant means for 10 plants, 20 larvae. So they are mostly asking this question almost in AO and AO question papers also. Then the papaya mealybug can be controlled by Acidophagous papaya. You might have known it. Trichoderma viridis for the antagonistic fungi, many diseases. Pseudomonas is antagonistic bacteria. It can control the nematode also. Then trichogramma, they were given some wrong spelling. Trichogramma, TRACHO, trichogramma. Trichogramma is a egg parasite. So mostly caterpillars, etc. Caterpillar pest, etc. So the Acidophagous papaya, OAE spelling okay. And the grubs of rhinoceros beetles are found in manure pit. For information, somebody is advocating the actually Metarhizium anisophila has to be applied in manure pit to control the grubs. So that adults are not emerging, coming out in large number to affect our coconut trees. If feeding inside the leaf axil, entering to the leaf axil. Somebody is giving information that the Metarhizium anisophila can be poured into the leaf axil to control the rhinoceros adult people. You see. But this is a wrong recommendation because many times it has led to the bud rot disease. Because in the bud region, no water should be born. Likewise, this Metarhizium anisophila is some fungus. If there is some mixture of any other species, it may be causing the bud rot. So the grubங்கிற வேர்டை பார்த்துங்க. அது மாதிரி நாட் ஃபவுண்டு, அது மாதிரி எதுவும் அதாவது நெகட்டிவாக கொடுத்தாலும் கொடுத்துருப்பாங்க சாய்ஸில். ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து இந்த கிரப்ஸ் ஆர் நாட் ஃபவுண்டுன்னு கொடுக்காங்களா, பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்களா, நெகட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்களா பார்த்துக்கணும். இன்னொன்று ஸ்டெம்ன்னு இருக்கு. ஆனால் சில சமயம் இறந்து போன மரத்தில் இருந்து அப்படியே வயர்லே இருக்கு,
அந்த மரத்துல ஸ்டெம்ல கிரப்ப பார்க்கலாம். பட் ஆனா இங்க வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து மெனியூர் பட்டு தான் ஆஸ் ஃபார் த கீ. தென் அமெரிக்கன் போல்வாம். அமெரிக்கன் போல்வாம் ஹெலிகோர்ப்பு ஆரம்பிச்சிரா. இதுக்கு என்பிவி சரின்னு வரும், பெரமோன் சரின்னு வரும். ஃபிஷ் மீல் ட்ராப் வந்து சொர்க்கம் சூட் ஃப்ளைக்கும் நம்ம ஃப்ரூட் ஃப்ளை இருக்குல்ல, ஃப்ரூட் ஃப்ளை அதுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப்புங்கிறது ஃபார் சக்கிங் லைக் ஈவன் ஏபிடு, ஒயிட் ஃப்ளை, அப்புறம் ஆக்சுவலாக ஸ்டோரேஜ் பெஸ்ட் கூட அதில் ஒட்டும், சின்ன சின்ன பீட்டிலோட ஒட்டும். ஸோ 2 நாளும் தப்பு. இந்த ஃபெரமோன் ட்ராப்பும் என்பிவியும் கரெக்டாக இருக்கும் 1 and 3. Then white tip disease in nematode. White tip disease caused by nematode found in சொர்க்கத்துல ஒயிட் டிப் கிடையாது, ஒயிட் டிப்புங்கிற வார்த்தை கிடையாது. ரைஸ்ல நெமட்டோடு உண்டு. பேல்மெண்டலட்ல ஒரு ஒயிட் டிப் வரும், அது வந்து டியூ டு ஸ்டெம் ஷூட் ஃப்ளை. இப்போ சொர்க்கத்துல வந்து ஏர்லி டைம்ல வரும், அந்த ஆஃப்டர் ஃப்ளவரிங் சொர்க்கத்துல ஷூட் ஃப்ளை வராது. ஆனா பேல் மில்டேட்டை மட்டும் அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த இயற்கை டிப்பு வந்து ஒயிட்டா மாறும். ஸோ இது நெமட்டோடு கிடையாது, அது இன்செக்ட்னு சொன்னா கூட பேல் மில்ட்னு சொல்லலாம். இது வந்து பேடி தான் ஒயிட் டிப் நெமட்டோடு. அப்புறம் மேட்சிங் த டூ ஏபிசிடி கொடுத்துருப்பாங்க, 1 2 3 கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை கேஸ்வாம் எது கரெக்டானுப்பாங்க. கேஸ்வாம்னாலே பேடி தான், ஏஸ் கிராப், நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்புறம் கால் ஃப்ளைங்கிறது ரைஸ்ல கிடையாது. இன்டர்னோடு போறதுங்கிறது சொர்க்கத்திலையும் கிடையாது. லீஃப் மைனர் என்இஆர்ன்னு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். மைனர் அது மைன் பண்றது எம்ஐஎன்இ மைன். சில பேர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் இருக்கும், அதனால அது பார்த்துக்கோங்க. இப்போ லீப் மைனர் வந்து கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கு, ரைஸ்ல இருக்கு. பட் ஐஸுக்கு கேஸ்வாம் ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் சொர்க்கம், சொர்க்கத்துக்கு வந்து கால் ஃப்ளை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பிக்கு வந்து 3 கொடுத்துருக்காங்க. அது மிட்ஜின் தான் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா மிட்ஜுக்கு இன்னொரு வார்த்தை ஃப்ளை, அதாவது கண்டாரினியா சொர்க்கிகோலா. அது வந்து இப்போ சொர்க்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரிங்ல சக்சஸிவா 3 பெஸ்ட் வரும். ஃப்ளவரிங் வந்த உடனே காலையில மெதுவா கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலர் அப்டாமினல்ல ஒரு கொசு மாதிரி பறந்துட்டு இருக்கும் கால் ஃப்ளை. அது முட்டையிட்டு அது அப்படியே இந்த பால் குடிக்கும் பருவம் இருக்குல்ல, மில்கி ஸ்டேஜில் அதை அமுக்கி பார்த்தா சிவப்பா லிக்விட் வரும், அது வந்து கால் மிட்ஜு. இது கால் மிட்ஜு இப்போ போன பிறகு வந்து பக்கு வரும் பால் குடிக்கும் பருவத்துல. அது கெலக்கரியஸ் அன்கிஸ்டேட்டஸ் முடியுமா, இயர்கட் பக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இயர்கட் கேட்டர்பில்லர் ஹெலிகோர்ப்பா முதல்ல வரும். சும்மா ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சூசிங். அது இன்டர்னோடு போரர்னு சொன்ன உடனே சுகர்கேன் தான் டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும். சுகர்கேன் இன்டர்னோட் போரர் வந்து சுகர்கேன்ல ஆக்சுவலா 3 போரர் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அதுல ஏர்லி ஷூட் போரர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 90 நாளைக்கு வரும். அது 90 நாள் எப்போ வரும்னா வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் இருக்கு. இப்போ உள்ள கிளைமேட்ல அந்த 90 days இருக்குல்ல, அந்த சம்மர்ல மாட்டிக்கிடுச்சுன்னா ஏர்லி ஷூட் வரும். அதுக்கு மால்ச்சிங் பண்ணணும் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கு. சுகர் கேன் பிளான்டிங் பண்ணணும் 15 சென்டிமீட்டருக்கு
3ஆவது நாள்ல இருந்து மல்ச்சிங் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு பேரசைட்டும் இருக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கு. அப்புறம் இன்டர்னோடு போடுறாரு வந்து 3 மாசம் கழிச்சு வரும். இது வந்து பிடிச்சு இழுத்தா வராது. அந்த அந்த இது இருக்குல்ல, டெட் காட் வராது. இதுல நிறைய சிம்டம் உண்டு. ஒண்ணு வந்து லீஃபோட இன்டர்வெயின் மிட் வெயின் மிடில் இருப்பு இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் சிவப்பு புள்ளி இருக்கலாம். அப்புறம் இன்டர்னோட ரீஜன்ல ஹோல்ஸ் இருக்கலாம், இதெல்லாம் இருக்கும். இது போக டாப் ஓரன்னு ஒண்ணு வரும். அதுல வந்து ஹெட் காட்டும் வரும். டெட் காட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒயிட் ஃபிஷ்ஷா இருக்கும். ஆனா அங்க வந்து அங்க வந்து நிறைய கில்லரிங் அடிக்கும் போயிட்டு. ஸோ இது வந்து இன்டர்னோடு போறதுக்கு சுகர் கேன். லீப் மைனர். லீப் மைனர்னா பேடியிலையும் லீப் மைனர் வரும், சொர்க்கத்திலையும் வரும். சுகர் கேன்ல ரொம்ப ரேரா வர்ற பெஸ்ட். இந்த லீப் மைனர்னு ஒரு கிளியரா வரக்கூடியது வந்து கிரவுண்ட் நட்டு. வென்எவர் climate is prolonged drought, ஹாட் கண்டிஷன், அதுல வந்து லீக் மைனர் வரும். இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் போட்டா அநேகமா வராம போனாலும். இந்த மல்லிகையிலையும் பாத்தீங்கன்னா பேன் இருக்கு. இப்ப இலைப்பேன் இப்ப ரொம்ப இருக்கு. பூவுடைய காம்பு வந்து சுருங்கும். பூ வந்து ப்ரௌன் கலரா இருக்கும். இத காலங்காத்தால போய் ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுங்க, பேப்பரை தடவி பாருங்க. ஒரு பக்கம் சொர சொரன்னு இருக்கும், ஒரு பக்கம் வெள்ளை வலுவலுன்னு இருக்கும். எந்த பக்கம் சொர சொரன்னு இருக்கோ அந்த பக்கத்தை அந்த ப்ரௌன் கலரா இருக்க மல்லிகை மொட்டு அந்த ஏரியாவை அந்த பேப்பர் மேல சுண்டுங்க. சுண்டு வரல சுண்டுங்க. பேன் மெதுவா நடந்து போகும். மெதுவா நடந்துற போற பேன் வந்து நம்ம பயிரை சாப்பிடுற பேன். வேகமா குடுகுடுன்னு ஒண்ணு ஓடும், அது வந்து ஹெரிடேட்டரி பேன், ஹெரிடேட்டரி த்ரிப்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து லீப் மைனருக்கு வந்து கிரவுண்ட் நட். ஸோ கேஸ்வாம் வந்து ரைஸ். ஏ வந்து கேஸ்வாம் வந்து கீழே கிளிக் பண்ணிருக்கு. அப்புறம் கால் மிர்ஜி வந்து கால் ஃபிளைங்க தான் கால் மிர்ஜி சொர்க்கம். அப்புறம் இன்டர்னோட் போரர் வந்து சுகர் கேன். அப்புறம் லீப் மைனரு ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கிரவுண்ட் நட். ஓகே. ஊட்டி ஒன்று அப்படின்னு கார்லிக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஊட்டியில இருந்து. இது வந்து த்ரிப்ஸுக்கு டாலர், ஹைலி டாலர். அதாவது இந்த த்ரிப்ஸ் டெபாசிங்கிறது பொதுவாக ஹாட் வெதர் கண்டிஷன்ல ரொம்ப வரும். இதே த்ரிப்ஸ் டெபாசி கிரவுண்ட் நட்ல வந்துச்சுன்னா ஒயிட் ஸ்பெக்கிள்ஸ் வரும். ஒயிட் ஸ்பெக்கிள்ஸ் வரும். இதே த்ரிப்ஸ் டெபாசி காட்டன்லயும் வரும். காட்டன்லயும் வரும். சில வருஷங்கள் சீசன்ல காட்டன்ல வருது. நெக்ஸ்ட். அப்புறம் வந்து பாப்புலேஷன் growth. அதை பார்த்தா ஜே ஜே டைப் growth, எஸ் டைப் growth. அதாவது ஓவர் த டைம் வந்து சர்ன்னு கிராஃப் மேல, அதாவது டென்சிட்டி கூட்டி வேகமா குடிச்சுன்னா இது ஜே டைப். ஜே போட்ட மாதிரி இருக்கு, ஒரு டிக் பண்ண மாதிரி சல்லுன்னு ஏறுது. அதனால வந்து ஜே டைப் growth பாப்புலேஷன் இருக்குன்னு சொல்லலாம். எஸ் டைப்புங்கிறது அப்படியே ஸ்லோவா மேலே ஏறுது. இந்த ஏ டைப் growth வந்து டென்சிட்டி ஏ ஃபீல்ட்ல பார்க்கலாம். வேகமா தர்றன்னு ஏறிடும் டக்குன்னு. ஒரு நல்ல வெயில் அடிக்கி, நல்ல மழை பெஞ்சிச்சு, இடி மின்னலோட மழை பெய்யுது, வெயில் அடிக்குன்னா அந்த ஏ ஃபீடு வரும். அந்த மழைக்கு அப்புறம் வெயில் அடிக்கணும், சுள்ளுன்னு அடிக்கணும். அப்போ ஏ ஃபீடு வேகமா பெருகும். இந்த ஜே டைப் growth. இதே மாதிரி ஆர் ஆர் பெஸ்ட், கே பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. சில பெஸ்ட் வந்து ஆர் பெஸ்ட். ஆறுங்கிறது ரீப்ரொடக்டிவ்னு ஞாபகம். ரீப்ரொடக்ஷன், ஃபாஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகி நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும், நிறைய ஆப்ஸ்பிரிங்ஸ் போடும்.
ஆனா ஏன் ஆப்ஷனிங் போடுதுன்னா அவங்களுடைய கடைசி வரைக்கும் உயிரோட இருக்கிறது கம்மியா இருக்கும். பட் கே பெஸ்ட்னா நிறைய முட்டை போடாது, நிறைய குஞ்சு வராது. பட் பட் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். இந்த கேக்கு வந்து ஒயிட் கிரப் சொல்லுவோம். ஒயிட் கிரப் ஒயிட் கிரப் சாயில்ல இதை வந்து வேர்லாம் வெட்டுது தெரியாது. பொதுவாக சாண்டி சாயில் ரொம்ப வரும். கிளே சாயில் அநேகமாக வராது. இதனுடைய அடல்ட் பேரு ஜூன் பீட்டில். ஜூன் பீட்டில் ஏன் சொன்னாங்கன்னா வட இந்தியாவில் ஜூன் மாதம் தான் எமர்ஜ் ஆகும். ஆனா அந்த ராம்நாடு திருநெல்வேலியில எல்லாம் செப்டம்பர்ல எமர்ஜ் ஆகி வேப்ப மரம் அப்புறம் தீக்குச்சி மரத்துல நிறைய கூட்டம் கூட்டமா நிற்கும். அது கிரவுண்ட் நட்டோ மற்ற கிராப்போ உடம்பு வரும். ஸோ இது இந்த இடத்துல ஜே டைப் growth ஃபார்ம் இருக்கு, எஸ் டைப் growth ஃபார்ம் இருக்கு. இதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் ஆர் டைப் பெஸ்ட், கே டைப் பெஸ்ட். ஆறுங்கிறது ரீப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கோங்க, வேகமா ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எக்கனாமிக் த்ரெஷ்ஹோல்டு, எக்கனாமிக் இன்ஜின் லெவல். இப்போ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நண்ட நார்மல் கண்டிஷன்ல ஜெனரல் ஈக்குவிலியம் லெவல்னு ஒன்று உண்டு. பூச்சென்னிக்கு கொஞ்சம் கூடும் குறையும், கொஞ்சம் கூடும் குறையும். ஏதோ ஒரு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்னா டக்குன்னு மேல ஏற ஆரம்பிச்சு. அப்ப மேலதான் எக்கனாமிக் த்ரெஷ்ஹோல்டுன்னு இருக்கு. அந்த இடத்துல நம்ம கிராப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாதான் அதுக்கு மேல உள்ள எக்கனாமிக் இன்ஜின் லெவலுக்கு அது அந்த அது போயிடாது. ஏன் போகாது? இப்ப நம்ம இப்ப 10 நாள் மருந்தடிக்கு 10 நாள் பாக்குறீங்க. அதனுடைய இப்ப நம்ம அப்ப ஒரு பார்த்தோம்ல அந்த டைமண்ட் பேக் மாத் 2 லார்வா பேர். இது 2 லார்வா வந்து எக்கனாமிக் லெவல் கிடையாது, எக்கனாமிக் த்ரெஷ்ஹோல்ட் லெவல். அந்த இடத்துல மருந்தடிக்காம விட்டுட்டோம்னா கொஞ்ச நாள்ல எக்கனாமிக் லெவல் போய் அது இப்படி உடனே எப்படி இல்லை ஒன்றும் இல்லை. இப்ப நம்ம இதை பார்த்து ஆலோசனை பெற்று ஸ்ப்ரேயர் வாடகைக்கு எடுத்து மருந்தை வாங்கி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 நாள் ஆகும். இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் எக்கனாமிக் லெவல்னு சொல்றாங்க. ஸோ எக்கனாமிக் த்ரெஷ்ஹோல்டு இருக்கும்போது ஆக்ஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிடும். அதான் இதுதான் இது. அடுத்து வந்து ரிசர்ஜன்ஸ் ஒரு வேர்ட் இருக்கு. 3R. அதாவது 3 வகையான ஆர். ஒன்று வந்து இன்செக்டிசைட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்னொன்னு இன்செக்டிசைடு இன்டியூஸ்ட் ரிசர்ஜன்ஸ், இன்னொன்னு செகண்டரி பெஸ்ட் அவுட் பிரேக். இப்போ முந்தியெல்லாம் வந்து இந்த இன்சைட் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் 67க்கு முன்னால ரொம்ப கிடையாது. ரிசர்ஜன்ஸுங்கிற வார்த்தையும் 1961 கிடையாது. அப்போ செகண்டரி பெஸ்ட் அவுட் பிரேக், குறிப்பா மேங்கோல பவுடரி மில்லுக்கு சல்பர் அடிப்பாங்க. இல்ல சல்பர்ல வேற ஒரு ஏதோ கெமிக்கல் அடிப்பாங்க. கார்பரில் செவின்னு தான் அந்த காலத்துல அடிப்பாங்க. 67க்கு முன்னால அடிப்பாங்க. கார்பரில் அடிச்ச உடனே எதுக்கு அடிப்பாங்கன்னா மேங்கோ காப்பருக்கு அடிப்பாங்க. மேங்கோ காப்பர் கண்ட்ரோல் ஆயிரும். ஆனா அந்த இது ரெட் ஸ்பைடர் வரும். பிரிஞ்சாலையும் அப்படித்தான். பிரிஞ்சால பூ போடுறவர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அப்ப எல்லாம் செபிமால்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் உண்டு. அது அடிச்ச உடனே அடிச்சு கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம எதுக்கு டார்கெட் பண்ணமோ அது 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 அழிஞ்சிருது. பட்டு ஸ்பைடர்ஸ் ரெட் கலர் ஸ்பைடரு பொதுவாக இலைக்கு கீழே ஆரம்பிக்கும். வெப்பிங் இருக்கும் லைட்டா. உள்ள உத்து பார்த்தா சிவப்பு கலர் 4-8 கால் உள்ளது மெதுவாக பொடிநடையா நடந்து போகும். இது வந்து அது செகண்டரி பெஸ்ட் அவுட் பிரேக். இது இப்ப பாக்குறது கிராஃப் வந்து ரிசர்ஜன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பூச்சி இருக்கு,
அந்த பூச்சிக்காக மருந்தடிக்கணும். அந்த பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகுது, டக்குன்னு அதிகரிச்சிருது. அதாவது அப்ப என்ன ஆகுன்னா, ஏது காரணம் வந்து அந்த மருந்தடிக்கும் போது பூச்சி செத்து போகுது, அதை அழிக்கக்கூடிய நேச்சலனியும் செத்து செத்து போகுது. ஆனா நேச்சலனி வர்றதுக்கு முந்தையே மறுபடியும் பெஸ்ட் வந்துருது. இது வேகமா பெருகிறது. எதிர்பாரை இல்லா ஏமரா மன்னன், அதான் எதிரிகள் இல்லாமயே இது வந்து வேகமா பெருகுது. அதனால இது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் வந்து தேவையில்லாத மருந்துகளை தேவையில்லாத சமயத்தில் அடிக்கக்கூடாது. குறிப்பா பேடியில எக்கலாக்ஸ் இப்ப இருக்கு எக்கலாக்ஸ், எர்மத்ரின், டெல்டாமெத்ரின், அப்புறம் மீத்தேல் பார்த்தியான்னு ஒரு மருந்து இப்ப கிடையாது பேண்ட். இந்த மருந்தெல்லாம் அடிக்கும் போது பேடியில பிபிச் வேகமா குளிரும். இது வந்து இன்செக்டிசைட் இன்டியூஸ்டு சர்ஜன்ஸ். அது மாதிரி பேடியில கார்போபிரான் கிரானியூலும் போரேட்டு கிரானியூலும் நம்ம ஆரம்பத்துல போட வேண்டியிருக்கும். சப்போமா அதர பக்கம் வந்து கால் மிர்ச்சி ஒன்று சீரியஸா உண்டு. அந்த கால் மிர்ச்சிக்கு ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி தான் MDU3. அது வந்து மதுரை பக்கத்துல ஒரு ஏரியாவில் நாலு பக்கம் மலை மத்தியில பேடி போடுறாங்க. அந்த ஏரியால கால் மிர்ச்சி ரொம்ப இருக்கும். பொதுவா மற்ற இடத்துல எப்ப கால் மிர்ச்சி ரொம்ப வரும்னா சீசனுக்கு முந்தைய மழை பெஞ்சிருக்கணும். இப்ப இப்ப நம்ம திருநெல்வேலியில கார் பிசானம்பாங்க. கன்னியாகுமரியில கன்னிப்பூ பூம்பாங்க. அது மாதிரி தஞ்சாவூர் போனீங்கன்னா குருவை சம்பாம்பாங்க. அந்த சம்பா பருவம் அல்லது கன்னியாகுமரியில் உள்ள கும்பப்பூ பருவம், அப்படி இல்லாட்டி பிசானம்ங்கிற ரெண்டாவது சீசன்ல பருவமழை முதல்ல பயிர் பேடி போடுறதுனாலே பருவமழை பெஞ்சிருக்கும். அப்ப சுத்தி வேற புல்லெல்லாம் நிறைய வளர்ந்துரும். அதுல அந்த கால் பிடிச்சு வேகமா பெருகி அடல்ட் ரெடியாகும். விவசாயி பிளான்டிங் பிந்தி பண்றாரு, பிந்தி பிளான்டிங் பண்றாரு. அப்ப காலையில ஒரு மழை சாரல் மழை. அந்த சாரல் மழை பட்டு காலையில குருத்துக்குள்ள அப்படியே ஈரம் அப்படியே பொடி நடையா போற மாதிரி இவங்க கால்மிச்சு முட்டைய வச்சு அது கடன்னு அப்படி வலிக்கிக்கிட்டே சின்ன பிள்ளைங்க அறுக்கு விளையாட்டு வளர்ற மாதிரி உள்ள போயிடும். அதனால கால்மிச்சு அதனால இப்ப அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் கார்போபிரான் போரேட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்நேரம் மழை பெய்யும் மருந்தடிக்க முடியாங்கிறதுக்காக. பட் அது போடும்போது அடிஷனலா லீஃப் ஹோல்டர் கூடுதலா வரும். இது வந்து லீஃப் ஹோல்டர் இன்டியூஸ்டு, அதாவது கார்போபிரான் போரேட் இன்டியூஸ்டு லீஃப் ஹோல்டர் ரிசர்ஜன்ஸ். அடுத்து அதான் இது அதை பத்தி இப்ப சொன்னத. அப்புறம் இன்சைட்டே ரெசிஸ்டன்ஸ். நம்ம ஊர்ல சிங்காரா பீட்டில் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்செக்டிசைட் இன்டியூஸ்டு சர்ஜரி. இன்செக்டிசைடு ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஒரு பூச்சிக்கு இப்ப மருந்தடிக்கிறோம் சாகுது, இன்னொரு மருந்தடிக்கணும் கொஞ்சம் சாகுது, மூணாவது நாடுங்க பூச்சி சாக மாட்டீங்கன்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கலாம். அது ஏன்னா சிலவங்க பொதுவா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடிச்ச பெஸ்டிசைடு நல்ல குவாலிட்டியான பெஸ்டிசைடு வாங்கி அடிச்சிருப்போம், அடுத்தும் குவாலிட்டி அடிச்சிருப்போம், அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பெஸ்டிசைடு ஏதோ வாங்கி அடிச்சீங்கன்னா அது அது அதனால எஃபெக்ட் இல்லாத பெஸ்டிசைடு அடிக்கும் போதும் பூச்சி ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆன மாதிரி தெரியும். அதனால எது இன்சைட் பார்த்துக்கணும். உதாரணத்துக்கு டீ வந்து 10 ரூபாய்க்கும் டீ கிடைக்கு, 15 ரூபாய்க்கும் டீ கிடைக்கு, 25 ரூபாய்க்கும் டீ இருக்கு. எங்க வீட்டுக்கிட்ட காப்பர் லீஃப்னு திருநெல்வேலி கேடிசி நல்ல இருக்கு, அங்க டீ விலை 45 ரூபா தான். அது நல்லா தான் இருக்கு, அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும், சில கொடுக்கும் குவாலிட்டி வைஸ். அதனால இன்செக்டிசைடு யூஸ் பண்ணும்போது மருந்து நல்ல கம்பெனி மருந்தா அப்படின்னு பார்க்கணும். இது போக இன்செக்டிசைடு ரெசிஸ்டன்ட்
ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ஷன் கமிட்டி, ஐஆர்ஏசி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு. நாங்கெல்லாம் யூஜி படிக்கும் போது அந்த வார்த்தை கிடையாது. நாங்க யூஜி எடுக்கும் போது அந்த வார்த்தை வருது. இன்செக்டிசைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ஷன் கமிட்டியில வந்து எல்லா பெஸ்டிசைடையும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 28 ரோ வருது, 28 குரூப்பா பிரிக்கிறாங்க. குறிப்பா அஸ்டைல் கோலேன் எஸ்டரேஸ் உள்ள உள்ள பெஸ்டைடு வந்து டிடிடி, பிஹெச்சி, எண்டோசல்ஃபான் இதெல்லாம். அது அஸ்டைல் கோல் அது குரூப் ஒன்னா இருக்கும். இல்ல சாரி, ஆக்சானிக் பாய்சன் நினைக்கிறேன். அடுத்ததான் அஸ்டைல் கோல். இப்ப மருந்தடிக்கும் போது இந்த குரூப் ஒன்னுல உள்ளதை அடிச்சு மறுபடியும் குரூப் ஒன்னுலயே உள்ள பெஸ்டிசைடே அடிச்சீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் சீக்கிரம் வரும். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் ஐஆர்ஏசி கிளாஸ் சொல்லி வரிசையா கிளாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க வெப்ல போய் ஐஆர்ஏசி கிளாசிஃபிகேஷன் அடிச்சதுனால ஒரு பெரிய டேபிள் வரும். ரைட். அடுத்து செகண்டரி பெஸ்ட் ரிசர்ஜன்ஸ். முதல்ல வந்து பிரைமரி வந்துச்சுனால இப்போ ஒரு மருந்து அடிக்கிறோம், அந்த பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆயிடுது, வேற ஒரு பூச்சி வருது, அதுதான் செகண்டரி பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எந்த ஒரு பெஸ்ட்டுக்கு அடிக்கிறோம் அந்த பெஸ்ட் இறந்து போயிருது, ஆனா அதே பெஸ்ட் திடீர்னு எண்ணிக்கை கூடுது. அது வந்து அதான் இந்திய பிரைமரி ரிசர்ச். இது வந்து செகண்டரி ரிசர்ச். இதை வந்து பெஸ்ட் செகண்டரி பெஸ்ட் அவுட் பிரேக் அப்படிம்பாங்க. ரைட். இதுதான் அந்த இது மாடல். இல்ல மூணுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இதை வந்து கிராஃப் போட்டோம்னா அழகா தெரியும். அதெல்லாம் பாத்துங்க. இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்பரில் தெளிச்ச பிறகு மைட்டு ரொம்ப வருது, அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை. ரைட். அது மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆராய்ச்சி 1980 டாக்டர் மணிகரன் டேவிட் அந்த ஆராய்ச்சியில் எப்படின்னா 82 ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு. மிளகாயில மோனோகோட்டோஸ் அடிச்சாலோ, வேப்பெண்ணெய் அடிச்சாலோ, வேப்பம்புரவுகள் அடிச்சாலோ, அதுல எது கடிப்பாங்க? இதெல்லாம் அடிக்கிறது பேன் சிட்டோத்திரி தாச்சலை அடிச்சோம்னு வச்சுங்களா, ஒரு 2 தடவை அடிச்ச உடனே எல்லோ மைட் ரிசர்ஜன்ஸ் வருவார். அது அது அதுபடி வேப்பண்ண நல்லதானே, இயற்கை தானே அப்படிலாம் அடிக்கூடாது. அதுவும் ரிடியூஸ் பண்ணுது, ரிசர்ஜன்ஸ் பண்ணுது. அப்புறம் இப்ப உலக அளவுல பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இப்போ அந்த அதாவது பூச்சி மருந்துகள் எண்ணிக்கையும் கூட்டிட்டு போகுது. அதுல எவல்யூஷன் ஆஃப் இன்செக்டிசைட் ரெசிஸ்டன்ஸும் வேகமா கூடுது. பூச்சி மருந்து எண்ணிக்கை கூடுறதை விட இது வேகமா கூடியிருது. இது 2010 வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் பெஸ்டிசைடால என்ன தீமைகள் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ரேச்சல் கார்சன்ங்கிறவங்க ஒரு மேடம் வந்து 1962 ஒரு புக் எழுதியிருந்தாங்க. ரேச்சல் கார்சன். அது புக்கு 62 வந்துச்சு. அப்ப என்னன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து 60 அவங்க இருந்த ஊர்ல பேர்ட்ஸ் நல்லா விண்டர் ஸ்ப்ரிங் இருக்குல்ல, ஸ்ப்ரிங் சம்மர் விண்டர் விண்டர் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவாங்க. மழைக்கு அடுத்த காலத்துல வசந்த காலம், வசந்த காலத்துல மரஞ்செடியில் நல்லா பூத்து இருக்கும், பேர்ட்ஸ் நல்லா கச்சகன்னு கத்திட்டு இருக்கும். ஆனா அவங்க இருந்த ஊர்ல பேர்ட் சத்தமே இல்லையா, சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங். அந்த சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங்னு பார்த்துட்டு டிடிடி பாய்சனிங் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு ரீச் ஆகி அந்த பூச்சி சாகுது. அந்த பூச்சியை பேர்டு சாப்பிடுது. அதை சாப்பிடும் போது அது உடம்புல உள்ள வந்து எக் திக்கனிங் என்சைம், எக்கை திக்கனிங் பண்றதுக்கு ஒண்ணு வேணும், முட்டை ஓடு. அந்த இது இல்லாதனால முட்டையெல்லாம் அந்த ஓடு சரியா ஃபார்ம் பண்ணாம குஞ்சு வெளியே வராம செத்து போயிடும். அதான் சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங். இது அந்த சைலண்ட்ங்கிறதுல இன்னொரு வார்த்தையும் இருக்கு. கேரளால சைலண்ட் வேலின்னு ஒண்ணு, சைலண்ட் வேலி.
இந்த சைலண்ட் வேலின்னு ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னா, சிக்காடா சிக்கடா 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 அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வந்து இப்ப இப்ப நீங்க எந்த எந்த ஃபாரஸ்ட்ல போனாலும் ராத்திரி ஒரு சவுண்டு கேட்கும். சிக்கடா 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 ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதுக்கு ஒரு இப்போ இதுவும் சொல்லுவாங்க, ஹாப்பியர் த சிக்காடாஸ் பிகாஸ் தேர் ஒய்ஃப்ஸ் ஆர் வாய்ஸ்லெஸ். ஆண் சிக்காடாலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து பெண்கள் ஊமை அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த சிக்காடா வந்து கேரளாவுக்கு அந்த அதாவது கோயம்புத்தூர் பாலக்காடு வழியா போனீங்கன்னா சைலண்ட் வேலின்னு ஒன்று இருக்கு. அங்க அந்த சிக்காடா கிடையாதான், அதனால நைட்டு சவுண்டு கேட்காது. சைலண்ட்டுங்கிறதுக்கா ஒரு 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 டிடிடி பாய்சன். டிடிடி வந்து குளத்துல போய் குளத்துல தண்ணி விழுங்கி ஆத்துல போய் ஆத்துல கடைக்கு போய் அது அப்படியே அந்த டிடிடி வந்து உடைய இது வந்து 0.003% ppm இருந்தது. 1 ml in 1 ml in 1 liter equal to 1000 ppm. 1 gram in 1 liter 1000 ppm. அப்பனா டிடிடி எவ்வளோ மைன்யூட் லெவல்ல வந்து 0.0 பாருங்க. இதுல வந்து 5 சைவர் இருக்கு, 5 சைவர் இருக்கு. அந்த சின்னதா இருந்தாலும் அதை வந்து செடிகளுக்குள்ள போய் அதை சின்ன சின்ன மீன் மற்ற பிளான்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு, அந்த மீன்ல இன்னொரு மீன் சாப்பிட்டு, அந்த மீன்ல இன்னொரு சாப்பிட்டு, இல்ல பெரிய மீனை வந்து கழுகு சாப்பிடும்போது கழுகு உடம்புல 25 ppm ஆயிரும். 25 ppm அந்த ஃபிஷ்ஷை ஹிட் பண்ற இதுக்கு பேரு பயோ மேக்னிபிகேஷன். அதாவது ஃபுட் சைக்கிள்ல பெஸ்டிசைடு ரெசிடியோ அப்படியே அப்லோடா போயிருது. குவான்டிட்டி மேல அந்த ஃபுட் சைக்கிள் இருக்குல்ல, செடி செடியை சாப்பிடுது, மீனை பெரிய மீன் சாப்பிடுது, பெரிய மீன் சாப்பிடும்போது அந்த ஃபுட்டு இதுல வந்து போகும்போது அது அந்த விஷய ரெசிபி அதிகமாயிட்டே போயிடும். இதுதான் சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங். 1962 ரேச்சல் கார்சங்கிற மேடம் எழுதினது. அடுத்து பெஸ்ட் அவுட் பிரேக். பெஸ்ட் அவுட் பிரேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்னோட அனுபவத்துல ஒரு 6 to 10 வருஷத்துல ஒரு புது பெஸ்ட் இந்தியாவுல டக்குன்னு வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2009 பப்பாயா மீலிபுக்குன்னு வந்துச்சு. அது கொஞ்சம் முந்தி வந்து ஒரு காட்டன் மீலிபுக் வந்துச்சு 2002. அப்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் சொன்னாரு, சார் இந்த மீலிபுக்கு கீழே விழுந்தா பொடி நடையா நடந்து பாருங்க செடியில ஏறுதுன்னாரு. இல்லப்பா, மீலிபுக்கு வந்து வாயை புடுங்கிட்டா அதனால மறுபடியும் சாப்பிட முடியாதுன்னு பார்த்தா இந்த மீலிபுக்கு பீனோகாக்கஸ் ஒலினோப்சிஸ் சொலினோப்சிஸ் ஒண்ணு காட்டன் மீலிபுக். அப்ப காட்டன்ல எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லயும் காட்டன் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சாம்பிள் எடுத்து அனுப்பணும். அதுக்கு இந்த இது போடுவாங்கல்ல, ஜீன் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் போடுவாங்கல்ல, இந்த குழந்தைக்கு யாரு அப்பா அம்மா அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாங்க, ஆல் த மீலிபக்ஸ் ஆர் டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரீசன்ட் பேரண்ட். ஏன்னா இந்தியா எவ்வளவு நீளம் இருக்கு, இந்தியா பங்களாதேஷ் எல்லாம் அகலமா இருக்கு, எல்லா இடத்துல வந்தாதான் சமீபத்திய அப்பா அம்மாட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும். அது மாதிரி அவுட் பிரேக் வந்து பின்னால் வரும். அது குறிப்பா வந்து 1985-86 காட்டன்ல ஹெலிகோவர்ப் ஆரம்பிச்சுக்கிறா, பயங்கரமா இருந்துச்சு ஹெலிகோவர்ப். ஆந்திராவில் சூசைட்லாம் அடைஞ்சு அதுல எல்லாம் கேட்டாங்க, இல்லை இதை வந்து ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆச்சு ஆச்சான்னு சொல்லி அந்த கதை வேண்டாம். 87 ஒரு பெரிய அவுட் பிரேக்கு. அப்புறம் நான் சொன்ன பீனோகாக்க சொலினோப்சிஸ் இந்த 2003-2004 வந்தது. அப்புறம் பிரவுன் பிராண்டுக்கு அப்புறம் அப்பப்ப அப்சர்ஜ் ஆகும். முதல்ல வந்தது ஜப்பானிக்கா வெரைட்டிஸ். 1967 முன்னால ஒரு ஒரு மேனிங்கிறது 1800 கிலோ பேடி வந்து ஒரு மேனிக்கு மேல வராது.
அந்த 5008 வந்த பிறகு 2.5 மடங்கு வந்துச்சு. இப்பயும் அம்பை பேனார்ல என்ன 2 மடங்கு கொடுக்குது, 2 மடங்கு 2.5 கொடுக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பிரேக்கே ப்ரௌன் பிளான்ட் காப்பர் அப்போ வந்துச்சு. இல்ல ப்ரௌன் பிளான்ட் காப்பர் அவுட் பிரேக்கில் ஒன்று பாருங்க. நம்மகிட்ட உள்ள வேற நம்ம 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 ஊர்ல உள்ள நம்ம ஊர்ல பயோடைப் இருக்கு. இதுல பயோடைப்புங்கிற வார்த்தை படிச்சுக்கோங்க. பயோடைப்புங்கிறது ஒரு அதே நீலப்பர்வத லூஜன்ஸ் தான். ஆனா அவங்க பிசியாலஜிக்கலி டிசிமிலர், ஸ்ட்ரக்சரலி சிமிலர் பாப்புலேஷன் வெதர் கலெக்டட் ஃப்ரம் சைனா ஆர் இந்தோனேஷியா ஆர் ஜப்பான் ஆர் கம்போடியா. எங்க பார்த்தாலும் அது ஒரே ஸ்பீசிஸ் தான். ஆனா பிசியாலஜிக்கலி டிசிமிலர். ஒரு படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இரியில் உள்ள பயோடைப் ஒன்று. இரியில பயோடைப் ஒன்று தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு ரெசிடென்ட் கிடைச்சாங்க. அதுக்கு திடீர்னு பார்த்தா டெவலப் பண்ண வெரைட்டி அதுல ஒன்று வந்துச்சு. அது பயோடைப் 2. இது என்னடா கூத்தா இருக்குன்னு சொல்லி மறுபடியும் அவங்களே ஆர்டிபிஷியலா ஒரு பயோடைப் வச்சு 3வது பயோடைப் இரி கிளாஸ் ஹவுஸ்ல மட்டும் இருக்கு, வெளியே விடல. அப்புறம் இரியில இருந்து பிபிஹெச் ரெசிடென்ட் வெரைட்டின்னு கொண்டு போகுது. தமிழ்நாட்டுல அது அவுட் பிரேக் ஆகும். என்னடான்னு பார்த்தா இங்க உள்ள பயோடெக் வேற. இது பேர் சவுத் ஈஸ்டர்ன் பயோடெக். அடுத்து ரைஸ் ஹிஸ்பா. இது தமிழ்ல முள்வண்டுமாங்க. இப்போ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் எ பெஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு. முந்தியெல்லாம் அவுட் பிரேக் அந்த அம்பாசமுத்திரம் இது மாதிரி பேரியர்ல அந்த ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டியில ரொம்ப வரும். ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டியில தான் வந்துச்சு. அப்போ ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டியில என் கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கனாலயோ அல்லது இலை அகலம் கம்மியா இருக்குனாலும் அந்த ஹிஸ்பா அட்டாக் ரொம்ப இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ ரொம்ப ரேரா பாக்குறோம். யாரெல்லாம் ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டி போட்டிருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட அந்த ஹிஸ்பா அட்டாக்கே மெதுவா ஆரம்பிக்குது. ரைட். இப்போ 50ல பயங்கர அவுட் பிரேக், அப்புறம் 70 60 to 70ல அவுட் பிரேக் இருந்திருக்கு. தமிழ்நாட்டில் அது இல்லை. அப்புறம் ஹெலிகோர்பாவை கர்நாடகாவில் பிஜிஎன்பியில் ஹெட்கிராமில் ரொம்ப வந்துச்சு. 1985 86ல இதுல காட்டன்ல வந்துச்சு. பிஜிஎன்பிக்கு அவங்க அப்போ ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சொன்னாங்க கர்நாடகாவில். எப்படின்னா ஷேக்கிங் த பிளான்ஸ். இந்த ஹெலிகோர்பாவை பிஜிஎன்பி செடி வளர்ந்துருக்கும், அதில் ஸ்ப்ரேயர் வச்சு தூக்கி மருந்தடிக்க முடியாதனால ஒன்று டெவலப் பண்ணாங்க. பழைய சேலை வேட்டியை கீழே விரிக்க வேண்டியது. அந்த செடி வரிசையா போட்டிருக்காங்களா, 2 பக்கம் விரிச்சுட்டு ஒரு குச்சியை வச்சு அந்த பிஜிஎன்பி நல்லா வளர்ந்துருக்கும். அதை கிடுன்னு ஆட்டினீங்க அசைச்சிங்கன்னா புழுவெல்லாம் கீழே விழுந்துடும். அந்த வேட்டி சேலையில் விழும் பார்த்தீங்களா, அதை அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு குழியில் போட்டு முடியணும். அந்த புழு கொண்டு குழியில கொண்டு கட்டலாம். அது மாதிரி டைமண்ட் பேக் மார்க் அது மஸ்டர்ட்லயும் வரும். மஸ்டர்ட் ஏபிங்கிறது மஸ்டர்ட்லயே வரும், அந்த கேபேஜ் கண்ட்ரில வரும். இது 1950ல சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரில ரொம்ப இருந்துச்சு. அதனால ஒரு வெஜிடபிள் ரிசர்ச் சென்டரே தைவான்ல ஆரம்பிச்சாங்க. அடுத்து பப்பாயா மீலிபக் 2009ல, 2003ல காட்டன் மீலிபக்கு, அப்புறம் 2009ல. காட்டன் மீலிபக் எப்படி பாத்தீங்கன்னா நல்லா சுத்தமான வேஷ்டி, சுத்தமான வேட்டி கட்டி இருக்க மாதிரி உடம்பு வெள்ளையா இருக்கும், நல்லா இருக்கும், பளிச்சுன்னு இருக்கும். முதுகுல 4 கோடு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த அது அது பிசுக்குனா வெள்ளையா தான் வரும். ஆனா பப்பாயா மீலிபக்கு ஒரு எல்லோ கலர்ல வரும். பிசுக்குனா எல்லோ வரும், கொஞ்சம் அக்லியா இருக்கும். இது திடீர்னு பார்த்தா 2009ல வந்துச்சு. அதுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு போட்டோம்ல, பி வைக்கும் அதுல அசிரபசகஸ் பப்பாய, அதை வெளிநாட்டுல இருந்து கொண்டு வச்சு இந்தியாவில் என்பிஏஐஆ, நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் இன்சைட் ரிசோர்சஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. அங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்கி அந்த பாரசைட் அசிரபகஸ் பப்பாய ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கிரேப் அண்ட் வீல் மெக்க நெல்லிக்காக இதுக்கு ஒரு வண்டு ரிலீஸ் பண்ணலாம். இது
இது 80-87 கர்நாடகா மரஸ்ல ரொம்ப இருக்கு மீலிபக்கு. பொதுவாகவே நம்ம ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிடும்போது அதாவது டாக்டர் குத்தாலம் ரகுபதி அவங்கெல்லாம் ஆராய்ச்சியில் வந்து நம்ம நம்ம காய்கறியிலயோ பழத்திலேயோ வெளியில பெஸ்டிசைடு ஒட்டி இருக்குன்னு யோசித்தீங்கன்னா அந்த பழங்களை 2% சோடியம் குளோரைடு அல்லது ஆப்பச்சோடா சோடியம் பைகார்பனேட் இதை கரைச்சி தண்ணியில் 20 கிராம் பெர் லிட்டர் கரைச்சி இதை கொஞ்ச நேரம் முக்கி எடுத்துட்டீங்கன்னா மேல உள்ள பீஸுகள்லாம் அழிஞ்சிரும். ஏன்னா ஏன்னா கிரேப் ஒன்ல நிறைய பீஸ், ஏன்னா மீலிபக்கு எப்போதுமே ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்து வந்து பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். இப்போ எல்லாம் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றோம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும், அது என்ன பூச்சின்னு கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அதுக்கு அதுக்கு ஏதுவான ஒட்டுண்ணிய விடணும். இப்ப பேடியில ரைஸ்ல ஸ்டெம்போரருக்கு வந்து ட்ரைக்கரமா ஜப்பானிக்க வேலை செய்யும், ட்ரைக்கரமா கைலோனிஸ் வேலை செய்யாது. ஏன்னா இது முட்டை குவியல் வந்து மேல ரோமத்தை மூடி வச்சிருக்கு. இதனுடைய அப்டாமன் டிப்பை வளைச்சு உள்ளே முட்டை வைக்க முடியாது. ஆனா லீஃப் ஹோல்டருக்கு லீஃப் ஹோல்டர் எக்குக்குள்ள ட்ரைக்கோரமா கைலோனிஸ் தன்னுடைய முட்டையை உட்செலுத்தலாம். அதுல அதுக்கு தக்கன ஐடென்டிஃபிகேஷன் வருது. அடுத்து லைஃப் ஹிஸ்டரி பிஹேவியர். அது என்ன எப்படி 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 முட்டையிடுது, எப்படி பார்க்குது, அது அதனுடைய புழு உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், மருந்து எப்படி போகணும், இதெல்லாம் அது பார்க்கணும். அப்புறம் நேச்சுரல் எனிமீஸ், எந்தெந்த நேச்சுரல் எனிமீஸ் பார்சிபிலிட்டிலாம் அல்லது எந்தெந்த கிளைமேட்ல இதாகுது பார்க்கணும். குறிப்பா நம்ம சொன்ன மாதிரி கிரவுண்ட் லீப் மைனரு, பொதுவா மீலிபக், இந்த பினாக்கல்சோலினாப்சிஸ், பழைய மீலிபக்லாம் இருக்குல்ல, பெரிசியா பிரிகேட்டா, எல்லா மீலிபக்கும் வறட்சியான நேரத்துல வரும். அது மாதிரி ஏர்லி ஷூட் போரர் வந்து சுகர் கேன்ல காட்டு ட்ரை வெதர் கண்டிஷன் கோயின்சைட் ஆச்சுன்னு வரும். ஸோ இந்த இந்த இடத்துல வரனா அதுக்கு ஐபி எப்படி பண்ணணும், அந்த சம்மர்ல அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் 94 வயசு கரும்பு வயல்ல இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணி பண்ணி பிளான்டிங் பண்ணிடணும். இது மாதிரி இதை பிளான் பண்றதுக்கு அது மாதிரி இது வந்து இல்லை நான் இப்படிதான் கரும்பு இப்படிதான் போடணும், ஃபேக்டரிக்கு சுகர் அனுப்பணுங்க, நீங்க எப்படி சொன்ன எனக்கு எந்த மாதிரி எப்படி சொல்றீங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் மல்ச்சிங் போட சொல்றாங்க. சுகர் கேன் திராஷ், அப்போசன திராஷ் 12 சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு திராட்சை வந்து கரும்பு நட்ட அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள போட்டு விடணும். அடுத்து பெஸ்ட் சர்வேலன்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், பெஸ்ட் பெஸ்ட் வேகமா கூடுமா அதை பார்க்கும். அப்ப இதை வச்சுதான் ஈட்டில் கண்டுபிடிக்கணும், ஒவ்வொரு பெஸ்ட்டுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் மருந்து எப்ப அடிக்கணும், உதாரணத்துக்கு சில பெஸ்ட்டுக்கு பொதுவா நிறைய பூச்சிகளுக்கு சாயந்தரம் மருந்தடிச்சா தான் கரெக்டா சாகக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. அப்புறம் என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்றது, ஸ்ப்ரேயர் அடிக்கிறதா, ஒட்டுண்ணி விடுறதா. இப்ப அரும்புல எல்லாம் இன்டர்நெட் தவறதுக்கு உட்கார்ந்து மருந்தடிக்க முடியாது, ஸ்ப்ரேயர் உள்ள போகாது. ஸோ என்ன மெத்தட் பண்ணா அங்க ஒட்டுண்ணி வேலை செய்யும். அது அனலிசா காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ, ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் மெஷரை யூஸ் பண்ணாலும் எவ்வளவு அடிஷனல் காஸ்ட் ஆகுது, அதுல என்ன பெனிஃபிட் வருதுங்கிற பார்க்கணும். ஃபார்மர்ஸ் அவேர்னஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன், ஃபார்மருக்கு அது அவேர்னஸ் இருக்கு, அதை பத்தி தெரியுதா, தெரியலன்னா சொல்லி தரணும், அவங்களும் இன்வால்வ் பண்ணணும். குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா கிள்ளிகுளம் காலேஜ் 1984 ஆரம்பிச்சது. அப்போ ஒரு ஒரு சம்மர், அதுக்கு முந்தின வருஷம் சரியான வறட்சி 2 வருஷம். 85 பாத்தீங்கன்னா மானூருங்கிற ஊருக்கிட்ட வந்து சிவப்பு கம்பளி வச்சு பயங்கர டேமேஜ். நீங்க ஒரு தியரி ஒண்ணு உண்டு, லோகஸ்ட்ங்கிற படிக்கும் போது பீரியாடிசிட்டி ஆஃப் லோகஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. பீரியாடிசிட்டி ஆஃப் லோகஸ்ட் எப்போ அவுட் பிரேக் ஆகும்,
எப்பேற்பெல்லாம் பாலைவனத்துல வறட்சி ரொம்ப இருந்து பாலைவனத்துல உள்ள செடி கிடி புல்லு எல்லாம் செத்து போச்சு. அந்த செடியெல்லாம் வளர்ந்துருந்து லோக்கஸ்ட் வளர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதை பிடிச்சி சாப்பிட்ட ஓணம், பாம்பு, நரி, பூனை எல்லாமே ஆகாரம் இல்லாத வெளியே போயிடும். அந்த ஏரியா விட்டு வெளியே போயிடும். அப்ப வந்து 3 வருஷம் வறட்சி, அப்புறம் செழிப்பான மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அங்க அப்ப வெளியே வர்ற கிராஸ் கிராஸ் ஆப்பர்லாம் வேகமா பெருகும் போது பிஹேவியர் மாதிரி பறந்து போனோம். நமக்கு இங்க ஆகாரம் இல்ல, நமக்கு சாப்பாடு மக்கள் வேற வேற ஸ்டேட்ல போட்டுருக்காங்க சொல்லி கிளம்ப ஆரம்பிச்சோம். இதே பீரியாடிசிட்டி தான் என்னோட இதுல வந்து அந்த மானூர்ல உள்ளதும் வந்துச்சு. ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் வறட்சி. 1981ல கடுமையான மழை இருந்துச்சு. 83, 84 மழையே இல்லை. அந்த மாதிரி ஆகாது. அப்ப ஃபார்மர்ஸுக்கு அவேர்னஸ் பண்ணிக்கிறது, ஐயோ இந்த புழு வந்து முடியெல்லாம் இருக்கு நம்மள அரிச்சிரும் சொல்லி தொட மாட்டாங்க. அதுக்கு எளிய முறை கைட்டு அள்ளி ஒரு வாளியில சாணியை கொலன்னு கரைச்சி அந்த புழு அள்ளி அள்ளி போட்டோம்னா அந்த முடியெல்லாம் ஒட்டிட்டு விழுந்துரும். இந்த கடவுள் புண்ணியத்துல இந்த ரெட்காரி கேட்டர்பில்லருடைய முடி வந்து அரிக்காது அரிக்காது. இதை அவங்க சொல்லி தரணும்ல, பார்ட்டிசிபேஷன். அப்போ கிளி உலக இதான் அவேர்னஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன். கவர்மெண்ட் சப்போர்ட். கவர்மெண்ட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அவுட் பிரேக் ஆகும்போது கவர்மெண்ட்டும் அதை அடாப்ட் பண்றதுக்கு எந்த ஐபிஎம் பிராக்டிஸ் தரத்துக்கு ஃபெரமோன் ட்ராப் கொஞ்சம் இலவசமா கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி பேடிக்கு லீஃப் கலர் சார்ட் கொடுத்தாங்க. லீஃப் கலர் சார்ட் வச்சு யூரியா சூப்பர் பாடு யூரியா உரங்கள்லாம் போட்டீங்கன்னா அளவோட போடுவாங்க. அப்போ நீங்க இப்போ அவுட்பிரேக்லாம் இருக்காது. அது மாதிரி அப்புறம் கன்சியூமர் அவேர்னஸ் ஆன் பெஸ்டிசைட் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ். மக்கள் இப்போ வந்து மருந்தடிக்காத பொருள் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதனால பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது எங்க வாத்தியார் சொல்லுவார், டாக்டர் பி.சி. சுந்தரபாபுன்னு பூச்சியல் தலைவராக இருந்தார் கோயம்புத்தூர்ல. அப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரார் இன்சார்ஜ் ஆனாரு. என்ன சொன்னார்னா, பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டாக்டிக் ஷுட் பி எக்கனாமிக்கலி வயபிள், இக்காலஜிக்கலி சேஃப், சோசியலி அக்செப்டபிள். மக்களுக்கு பிடிக்கணும். அந்த டாக்டிக்கை சொல்றத பிடிக்கணும். இதுக்கு ஒரு கதையெல்லாம் சொன்னார். என்பி பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல சொன்னாங்க, திஸ் இஸ் வெரி குட், பட் as அகில செக்ரட்டரி ஐ கேன் அக்செப்ட் திஸ் ரெக்கமெண்டேஷன், பட் as a ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஐ கேனாட் டாலரேட் சொல்றாங்க. அதான் சில இதெல்லாம் வந்து டாக்டிக் வந்து சோசியலி கொஞ்சம் அக்செப்டபிளாக போயிடும். அதில் எந்த டாக்டிக்கு நீங்களும் பிற்காலத்தில் பண்ணும் போதும் நீங்கள் ஏஓஏ ஃபீல்டு கொண்டு போகும்போதும் அந்த கன்சியூம் அவேர்னஸையும் பார்த்துங்க. அடுத்து அது கல்ச்சுரல் மெத்தட்ல கிராப் ரொட்டேஷன். ஒரே பேர் திரும்பி விடக்கூடாது, நெல் போட்டால் அடுத்து உளுந்து போடணும். அப்போ கிராப் ரெஃப்யூஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன். குறிப்பாக மீறி பக்கம் ரொம்ப அட்டாக் இருக்குன்னா அதை வந்து எடுத்து மண்ணில் போட்டு மூடணும் அல்லது இருக்கணும். இன்னொன்று, இந்த மீனி பக்கெல்லாம் கிராப்ல ஸ்டாண்டிங் கிராப்ல இருக்கு, அதை ஒரு செடியை பிடிங்கி அப்படியே கூடஞ்சாம்பிராணி காட்டுற மாதிரி வாய்க்காட்டுக்குள்ளேயே நடந்து போய் வெளியே போய் போடக்கூடாது. அது மீலி பக்கு அப்படியே இருந்தா கூட அது பாட்டு இருந்திருக்கணும். இது வர்ற வழியெல்லாம் செடி மேல அள்ளி போட்டு போன மாதிரி ஆயிரும். அது மாதிரி எனக்கு ஆசிரியர் சொல்லுவார், ஒயிட் ஃப்ளை, பிளாக் கிராம் ஒயிட் ஃப்ளை வந்து ஒயிட் ஃப்ளை வந்து சில சமயம் அதுவும் மெதுவா டிசீஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி இருக்கும். சில மருந்து அடிச்ச உடனே ரொம்ப ஆக்டிவேட் ஆகி வேகமா பறந்து போது வேகமா வேகமா போய் வாயில செடியில ஓட்ட போட்டு ஸ்டக் பண்ணிட்டு போயிடும். இப்ப வேகம் போயிடும் சில அப்புறம் வில்லேஜ் எப்ஸ் ஆயில். இப்ப ரெட்காரி கேட்டர்பில்லரு, அப்புறம் நம்ம ஒயிட் கிரப்பு,
இதுக்கெல்லாம் மண்ணை வந்து ரொம்ப இது பண்ணணும். ஈவன் மிளகாய்க்கே நல்ல டில்லேஜ் பண்ண இடத்துல பார் போட்டு மிளகாய் போட்டீங்கன்னா இலைப்பேன் கம்மியாக வருது. அப்புறம் வேரியேஷன் டைம் ஆஃப் பிளான்டிங் அண்ட் ஹார்வெஸ்டிங். அதாவது பருத்தி அரைச்சல பண்றதை பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி பிளான்டட் காட்டன், ஏர்லி சோன் காட்டன் சிவியர்லி அஃபெக்டட் பை காட்டன் செம்மி. ஏன்னா திருவிழுத்தூர்ல வந்து மாசி பட்டம் போடும். சிலித்தூர்ல இருந்து ஒரு 5-6 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா 10 கிலோமீட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து செப்டம்பர் பருத்தி, புரட்டாசி பட்ட பருத்தி இருக்கும். அது வந்து பொங்கல் தாண்டி உட்கார்ந்துருக்கும். அதுல உள்ள அடல்ட் வந்து நேராக நமக்காக அடுத்த செடி போடுறாங்கன்னு. அதனால டைம் ஆஃப் பிளான்டிங் முக்கியம். இதுக்கு தான் தமிழ்நாட்டுல வந்து குவாரண்டைன் அப்படின்னு ஒன்று இது பண்ணி மதுரைக்கு வடக்க, வைகை ஆத்துக்கு வடக்க வந்து ஒரு தேதி சொன்னாங்க. ஆகஸ்ட் 1 அப்புறம் 1 யாரும் பருத்தி போடக்கூடாது. அது மாதிரி செப்டம்பர் 1 அப்புறம் பருத்தி போடக்கூடாது. ஆகஸ்ட் 1 செப்டம்பர் 1 உள்ள யார் வயலையும் பருத்தி மாதிரி இருக்கக்கூடாது, எடுக்கணும்னு சொல்லி மெட்ராஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பெஸ்ட் டிசீஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ப்ரோமோகேட் பண்ணாங்க. அடுத்து ப்ரூனிங் அண்ட் தின்னிங். இப்ப ப்ரூனிங் பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேங்கோல வந்து ஸ்டெம்போரர் கம்மியா வரணும்னா மேங்கோவை வந்து மேங்கோ ஸ்டெம் வந்து ஒரு ஸ்டெம் வருது, மெயின் ஸ்டெம். அதுல இருந்து 2 ஸ்டெம் தான் வரும், 3 ஸ்டெம் வந்துடக்கூடாது. 3-4 ஸ்டெம்பு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியில் ஒரு பள்ளம் இருக்கும், அதில் பட்டை தூக்கும், அதில் ஸ்டெம்பு இருக்கும். அதில் ஆகஸ்ட் மாதம் மேங்கோ ட்ரீக்கு ப்ரூனிங் பண்ணணும். இது முக்கியம். அதான் அடுத்து இன்னொன்று தின்னி. அதை இப்போ சோளம் சூட் ஃப்ளையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், நிலக்கடலை இல்லை சோளம் சூட் ஃப்ளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சீட் ரேட்டை கூட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 நாள் 20 நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் தின்னிங் பண்ணி வழக்கமான ஸ்பேஷியம் கொண்டு வந்துடும். அப்போ சூட் ஃப்ளை அஃபெக்ட் ஆன செடியெல்லாம் செத்து போயிருக்கும். அப்படி சூட் ஃப்ளை அட்டாக்க வரட்டாலும் எக்ஸ்ட்ரா சீலிங்கை நம்ம இது பண்ணிடலாம். அடுத்து ஃபெர்டிலைசர் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த யூரியா, சூப்பர் பாஸ்பேட்டு, காம்ப்ளெக்ஸ், இது எல்லாத்துலயும் என் கண்டென்ட் இருக்கு, என் இருக்கு. அந்த எண், அதாவது டிஏபிலையும் எண் இருக்கு, காம்ப்ளெக்ஸ்லயும் எண் இருக்கு. அந்த எண் கண்டென்ட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா பருத்தியில ஏபிடு கூடும், செடி பொதுன்னு வளர்ந்துடும், அப்புறம் ஹெலிகோவர்பா டேமேஜ் கூடும், பேடியில லீஃப் ஹோல்டர் வரும், பிபிஹெச் வரும். அதனால அளவான சிபாரிசு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா நெல் பயிர் வந்து நல்லா பச்சையா இருக்குன்னா லீஃப் கலர் சார்ட் வச்சு பாருங்க. அதுல வந்து உரம் போட வேண்டாம்னா போடக்கூடாது, போட்டிங்கன்னா கூடாது. அது கூட இப்ப பேடிக்கு டாப் ட்ரெஸ்ஸிங் 22 கிலோ யூரியா போட சொல்றாங்க. ஆனா என்ன கொஞ்சம் கூட போட்டா என்ன ஆகும் பார்த்தா கூட அப்படியும் போடுறாங்க. அதுல முதல் மேல் உரம் போடல, 22 கிலோ போடல, அதனால இப்ப 2வது மேல் உரம் போடுறேன், 42 கிலோ போடுறேன்னு சொல்லி போடுவாங்க. அப்ப நீ போடுறேன், அப்ப அட்டாக் போறோம். அடுத்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ப்ரௌன் பிளான்ட் காப்பர், கேஸ்வம் அதிகம் வருதுன்னா அந்த வயல்ல தண்ணி தேங்கியே நிக்க நினைக்கும். வயல்ல தேங்கியும் நிக்க கூடாது, வயல்ல தண்ணி நிக்காம முடியாது. தண்ணி நிக்காம இருந்துச்சுன்னா எலி தொல்லையும் கலைஞ வந்துடும். ஆனா தண்ணி தேங்கினா ப்ரௌன் பிளான்ட் இருக்கு சான்ஸ் ரொம்ப இருக்கு. கேஸ்வம் இப்ப நம்ம இப்ப தெற்கு மாவட்டங்கள்ல குறிப்பா டிசம்பருக்கு அப்புறம் மழை பெய்யுது, குளத்துல தண்ணி இருக்கு, மறுபடியும் பேடி போடுறாங்க, தண்ணி நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய கெட்டிடுவாங்க, இல்ல தண்ணி வடிய முடியாதபடி பிரச்சனையா இருக்கும். அப்ப கேஸ் நம்பர். அடுத்து இன்டர் கிராப்பிங்.
என்னென்ன பூச்சி கட்டுப்படுத்த என்னென்ன இன்டர்கிராப்பிங் பார்க்கணும். இப்ப கேபேஜ் இருக்குல்ல, கேபேஜ் காலிஃபிளவருக்கு மஸ்டர்டு இன்டர்கிராப்பிங் போடணும். இத்தனை வருஷத்துக்கு இத்தனை இருக்கு. அது மாதிரி காட்டன்ல பேரட் ரோ போட்டு ஒரு ரோ வந்து நம்ம பிளாக் கிராம் கிளஸ்டர் பீன் போடலாம். பிளாக் கிராம் போட்டோம்னா லீஃப் ஹாப்பர் சேதம் குறையும். கிளஸ்டர் பீன் போட்டா போல் போல் சேதமும் குறையும். எது எது எப்படி போடணும் அப்படி போடணும். அது மாதிரி ட்ராப் கிராப் வந்து குறிப்பா இப்ப காட்டனை சுத்தி சாமந்தி பூன்னு சொல்லுவாங்க. அதை சுத்தி போட்டோம்னா ஹெலிகோருப்பா இதுலதான் முட்டையிடும். முட்டையிட்டு இருக்கான்னு பாதி விட்டுறக்கூடாது. எல்லாம் எந்திரிச்சு பொடி நிறைய படுத்திக்க. சாப்பிட்றப்பவே இந்த சின்ன கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது மாதிரி கேஸ்டர் போட்டோம்னா ஸ்போடோப்டர் தான் மட்டும். அது வந்து பருத்தியில முட்டையிடாம பருத்திலையோ தக்காளியிலையோ கத்திரியிலையோ இல்லாம சுத்தி உள்ள பார்டர் கிராப் கேஸ்டர்ல முட்டையிடும். கேஸ்டர் அப்படி விட்டுட்டோம்னு வச்சுங்க, அந்த எக் மாஸ்ல இருந்து ஒரு 300 புழு பொடி நிறைய நம்ம தொங்கி வாய்க்காட்டுக்குள்ள. இப்ப 17,000 செடி இருக்கு. பிரிஞ்சால் செடினா ஏக்கருக்கு 17,000 செடி இருக்கு. பருத்தினாலும் 17,000 செடி இருக்கு. நீங்க 17,000 செடியும் போய் உத்து பார்க்க முடியாது. அதுல கேஸ்டர்லயே பாத்துடலாம். அந்த கேஸ்டர்லயே பேப்பர் வெள்ளையா மாறிச்சுன்னா அந்த டிராப் கிராப்பா இருக்கணும். இன்னொன்னு பரவலா ஒண்ணு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டிராப் கிராப் வந்து கேஸ்டர் வந்து எல்லா பூச்சியும் அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிடுது அப்படின்னு ஒரு பரவலா ஒரு நம்பிக்கை ஏற்க கிடையாது. ஸ்போட்டபிள் லிட்ராவுக்கு டிராப் கிராப். அது மாதிரி காட்டன்ல வந்து சுத்தி வேற பெண்டி போட்டோம்னா ஸ்டெம் வீவில் வந்து இப்ப நம்ம ஏலியா சோ பண்றோம் செல்லுக்குள்ளன்னா அது பெண்டி போட்டோம்னா ஸ்டெம் வீவில் வந்து அதுல வந்து முட்டையிடுறது. பருத்தி போடுறதுக்கு முன்னால ஒரு வாரத்துக்கு முந்தைய வெண்டையை போட்டோம்னா பண்ணலாம். அல்லது பருத்தி போடுறதுக்கு 10 நாளைக்கு முன்னால வேற ஒரு வெரைட்டி வேற ஒரு பருத்தியை போட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் போட்டோம்னா அந்த வெளியிருந்து வர்ற ஸ்டெம்யூலாம் அதுல முட்டையிட்டுரும். அது முட்டையிட்டு போட்டு செடி வளர்ந்தோம்னா அதை பிடுங்கி அடிச்சிடலாம். ட்ராப் கிராப். அப்புறம் ஹோஸ்ட்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன்டிசினோசின்னா நான் பெருபன்ஸ். அதாவது சில ரகங்களுடைய ரகங்கள்ல உள்ள ஆர்பாலஜி முடி ரொம்ப இருக்கு, கலர் வேற இருக்கு. இது மாதிரி பிரச்சனை இல்லை. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா KC1 வெரைட்டி, கோய்க்குட்டி கம்போடியா வெரைட்டி, KC2 வெரைட்டில ஹேரினஸ் இருக்கு. அதாவது லீஃப் ஆகும் கம்மியா இருக்கும். அது வந்து நான் பெருபன்ஸ். அப்புறம் ஆன்டிபயாசிஸ்னா அந்த மார்பாலஜிக்கு, அதாவது பயாலஜிக்கலே ஒரு இன்ஹிபிஷன் கொடுக்கும். அது பார்த்த அந்த செடியை சாப்பிட்ட பூச்சிகளுக்கு உடம்பு சோம்பலாம் போயிடும். அது பிகாஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சம் கெமிக்கல்ஸ். குறிப்பா டொமாட்டின் வந்து வேற இதுல டொமாட்டின் மட்டும் இல்ல. இப்போ குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் நிறைய உள்ள பேடியோ அல்லது சிலிக்கா. இப்போ பேடியில் வந்து காயிர்பித்து கம்போஸ்ட் போடும்போது அதில் உள்ள சிலிக்கா வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட் கிடைச்சி, அந்த ஆர்கானிக் ஆசிட் வந்து சிலிக்கா மண்ணில் சிலிக்கா கரைஞ்சி அப்டேக் ஆகும்போது ரைஸ் லீஃப் ஹோல்டர் குறையும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட். அடுத்து டாலரன்ஸ்னா சில ரகங்கள்ல பூச்சி இருக்கும், ஆனால் செடி பாட்டு வளர்ந்துட்டு இருக்கும். குறிப்பாக SVPR 2ன்னு ஒரு பருத்தி இருக்கு, சிலுத்தூர் 2ன்னு ஒரு பருத்தி இருக்கு. அது லீஃப் ஹாப்பர் வரும், ஆனா வந்தாலும் ஒரு மருந்து அடிச்சா போதும், ஆனா அது பாட்டு செடியை வந்துட்டே இருக்கும். அது டாலரன்ஸ் உள்ள வெரைட்டி. ஸோ லீஃப் ஹாப்பருக்கு டாலரன்ஸ் உள்ளது SVPR2 வெரைட்டி. லீஃப் ஹாப்பருக்கு ஆன்டிசினோசிஸ் உள்ளது KC1 KC2 இந்த மாதிரி வெரைட்டி. இந்த மாதிரி இருக்கு. அடுத்து மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ஹேண்ட் ரசன் பொறுக்கி அளித்தல். ஆக்சுவலா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மெஷர் 2 பூச்சிக்கு.
பூச்சிக்கு ஒரு பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மெஷரு, நோய்க்கு ஒரு பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மெஷர். அதான் அதான் காலங்காலமே டைம் டெஸ்டட் வந்து பூச்சிக்கு டைம் டெஸ்டட் வந்து பிடித்து அழித்தல், பொறுக்கி அழித்தல். எந்த புழுவெல்லாம் பொறுக்கி அழிச்சிட்டாலே 100% பொறுக்கிட்டோம்னா கிடையாது. அது மாதிரி நோய்க்கு கட் அண்ட் பேன், வெட்டி எரிச்சிடணும், டிசீஸும் குறைஞ்சிரும். இதான் அதுக்கு மேலதான் மற்ற மருந்தெல்லாம் 100% கிடையாது போகுது. அது இல்லை ஹேண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுங்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் முக்கியம். ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் பை ஸ்கிரீன் பேரியர்ஸ். குறிப்பா பேரியருங்கிறது கம்பு இருக்குல்ல, கம்பு கிராப்பை வந்து ஒரு 6 லைன் கிரவுண்ட் நட்டு கிராப் போட்டுட்டு 6:1 போட்டிங்கன்னா அந்த பேரியர் இருக்கனால லீஃப் மைனர் வந்து மூவ்மெண்ட் அரெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்காங்க. ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீனுக்குள்ள நம்ம உட்காந்துட்டோம்னா மஸ்கிட்டோ கிடைக்காது அந்த மாதிரி. அப்புறம் ட்ராப்ஸை பற்றி பின்னால் ஸ்லைடு வருது. அப்புறம் சக்ஷன் டிவைசஸ்ன்னு இருக்கு. சக்ஷன் அது சக் பண்ணிக்கிறது. டாக்டர் மோகன் கூட ஒரு மஸ்கிட்டோக்கு சக்ஷன் டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சாரு. அப்புறம் கலெக்ஷன் மிஷின், அப்புறம் கிரஷிங் அண்ட் கிரைண்டிங், பூச்சிகளை நசுக்கி அழித்தல், தேய்த்து அழித்தல், கிரைண்டிங். அது மாதிரி நசுக்கி பிசுக்கி அழித்தல் வராங்க. இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் மாதிரி. பிசிக்கல்னா பிசிக்ஸ். பிசிக்ஸ்ங்கிற என்னது, ஹீட்டு, டெம்பரேச்சரு, சவுண்டு எல்லாமே பிசிக்ஸில் வருது. அந்த பிசிக்கல் ரிசோர்ஸஸை வச்சு பண்ணுறது தான் பிசிக்கல் மெத்தடு. ஹீட்டு ஹீட்டு வந்து போன் ஃபயரு அதில் வெயிலில் தானியத்தை காய வைக்கிறது எல்லாம் பிசிக்கல் மெத்தடு. கோல்டு, ஐஸில் ஐஸில் சில செடிகள் பூச்சி இதை தானியங்களை வச்சோம்னா அதில் வண்டு வராது, கோல்டு. எனர்ஜி, விளக்கு பொறி, இர்ரேடியேஷன், காமா ரேடியேஷன் இதை வச்சு. லைட் ரெகுலேஷன், வெளிச்சத்தை ஒரு இடத்துல கூட்டுவது குறைப்பது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ ஆர்ச்சர்டு மலையை ஒட்டி இருந்தா, எந்த சில சில தோப்புல பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ ஸ்டெம்போட டேமேஜ் ரொம்ப இருக்கும், குறிப்பாக மலையை ஒட்டி. ஆனால் மலையை ஒட்டி தோப்புல சில தோப்புல இருக்காது. என்னன்னு பார்த்தா எந்த தோப்புல எல்லாம் மலையை நோக்கி ஒரு விளக்கு வச்சிருப்பான், ஃபார்மர் வச்சிருப்பார். மலை ஒரு விளக்கு போடுவாங்களே ஒரு ஃபார்ம்னா, ஒரு விளக்கு டியூப் லைட்டோ பல்போ எரியும். அந்த பல்பை வந்து மலையிலிருந்து பார்த்தா தெரியற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆபத்து. மலையிலிருந்து கிளம்பக்கூடிய வண்டுகள்லாம் வந்து இவன் தோட்டத்துலேருந்து முட்டையிட்டு போயிடும், அந்த மாதிரி. அப்புறம் சவுண்டு, ஸ்கேர்க்ரோன்னா பேடு ஸ்கேரர். சில எல்லாம் ஒரு ஃபேனை ஓட வச்சு டப்பு டப்புன்னு அடிக்கிற மாதிரிலாம் மிஷின்லாம் மார்க்கெட்டில் வந்துருக்கு. அப்புறம் நம்மளே ஒரு டப்பால டப்பா டப்பான்னு தட்டுனா அந்த சவுண்டு வச்சு பேர்டை விரட்டலாம். இது போக கால்சியம் கார்பைடு அப்படின்னு பேர்டு ஸ்கேரரில் போட்டு தண்ணி சொட்டு சொட்டா விடவில்ல டப்பு டப்பு டப்புன்னு சவுண்டு கேட்கும், வெடி வெடிச்ச மாதிரி. அது பிசிக்கல் மெத்தட் சவுண்டு. அடுத்து பாலஜிக்கல் மெத்தட். பாலஜிக்கல் மெத்தடில் ரெண்டு என்னன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ப்ரொடெக்ஷன், என்கரேஜ்மெண்ட். அந்த நேச்சர் எனிமியை பாதுகாக்கணும், அவங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்தணும். ப்ரொடெக்ஷன் எப்படின்னா தேவையெல்லாம் மறந்துடிக்கக்கூடாது, ஸோ அவங்கள கொன்ற மாட்டோம். என்கரேஜ்மெண்ட்னா பூக்கும் தாவரங்களை கொஞ்சம் போடலாம். குறிப்பாக கிரைசோபெர்லாங்கிறது வந்து வயக்கூட்டில் நிறைய வரணும்னா மெய்ஸ் செடி அங்கங்கே ஒரு ஒரு ஏக்கரில் ஒரு 50 செடி போட்டால் கிரைசோபெர்லா வந்து தானாக அங்கே வரும். ஏன்னா அது போலனை சாப்பிட வருவாங்க, அள்ளி எக்லையும் பண்ணி வச்சோம். அது மாதிரி பேடு பெட்ஸ்ன்னு வைக்கலாம். 10 அடி வருஷத்துக்கு ஒரு குச்சியை வச்சு மேலே குறுக்க செய்த கட்டி வச்சோம்னா பிளாக் ட்ரங்கோ பறவை வந்து நம்ம வயக்கேட்டுக்கு வந்து 10 அடி வசூல வடி உட்காந்து பார்த்து பறக்கக்கூடிய முட்டையிடும் பூச்சிகளை எல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டு ரெக்கையை துப்பிட்டு உடம்பு மட்டும் சாப்பிட்றோம். அது மாதிரி அதனால என்கரேஜ்மெண்ட்டாக நேச்சுரல் எனிமீஸ். அப்புறம் இன்ட்ரோடக்ஷன். இப்போ அசிலபெகஸ் பப்பாயா வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களே, இன்ட்ரோடக்ஷன். அது ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்க்ரீஸ். அதை வந்து வளர்த்தாங்க. எதில் வளர்த்தாங்க? இல்லை நம்ம இதில் பொட்டேட்டோ ஸ்ப்ரவுட்டில் அதை வளர்த்து அதை விட்டாங்க. அப்புறம் 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 இனன்டேட்டிவ் ப்ளீஸ் நிறைய வளர்த்து நிறைய விடுறது. அது மாதிரி இப்போ அது மாதிரி வயலை சுற்றி
நான் கொஞ்சம் ஓரளவு பூக்கும் தாவரங்கள் இருந்துச்சுன்னா இந்த பேரசைட் ப்ரெடியேட்டருக்கெல்லாம் அது ஆகாரமாக இருக்கும். முட்டையிடக்கூடிய இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு தேன் சாப்பிட்டு நல்லா முட்டையிடுவாங்க. எதில் முட்டையிடுவாங்க? நம்ம வயலில் உள்ள பூச்சிகளை ஜிலுகுல முட்டை விடுவாங்க. அது மாதிரி குருவி கூடு வீட்டில் வச்சோம்னா, குருவி கூடு வச்சோம்னா குருவி வந்துட்டு நம்ம பக்கத்தில் உள்ள வயலில் உள்ள பூச்சியெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். குருவி வந்து தானியத்தை தின்னாலும் குஞ்சுகளுக்கு புழுவை தான் கொடுக்கும். அது மாதிரி. அப்புறம் பேத்தோஜன் என்பி வைரஸு, பேசிலோ துரிஞ்சினிஸ், மெட்டாரிஸ் அனிஸ்பலி, பெவரியா பிசியானா, புரோட்டோசோவா, இது மாதிரி நிறைய இதுகளை வந்து நம்ம இது பண்ணலாம், விடலாம். அது மாதிரி பொட்டானிக்கல் ஒரு கணக்கு என்னன்னா, ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு ஏக்கர்கிட்ட ஒரு ஒரு 10 வேப்ப மரம் இருந்தால் நம்ம 2 ட்ரிப்பு 3 ட்ரிப் அறுத்தடிச்சிடலாம். வேப்ப முன்னாக்கு இல்லை வேப்பங்கொட்டைய எடுத்து அதை இடித்து 50 கிராம் பெர் லிட்டருக்கு லேஸ்க்கு எடுத்துடலாம். உங்கமும் ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணும். அது மாதிரி பொட்டானிக் அதை வந்து நம்ம உருவாக்கலாம். அடுத்து வந்து கெமிக்கல் மெத்தட் அட்ராக்டன். எந்த கெமிக்கலை வச்சா ஒரு பூச்சி வந்து அட்ராக்ட் ஆகும்னு பார்த்து அந்த வைக்கலாம். சிலருக்கு ரிப்பல்லண்ட். இப்போ ஒடோமாஸ்ன்னு இருக்கு. ஒடோமாஸுங்கிற கொசுவை ரிப்பல் பண்ணுது. அது மாதிரி. அப்புறம் இன்சைட்டிசைடு. முதல்ல வந்து ஆர்கனோக்ளோரின், அப்புறம் ஆர்கனோபாஸ்பரஸ், அப்புறம் கார்பமேட்டு, பைரித்ரைடு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய குரூப் வந்திருக்கு. நியோ நிக்கோட்டினாய்ட்ஸு, பைரோசோல் அப்படின்னு நிறைய வந்திருக்கு. அவைகளை அது தக்க அந்த ஆலோசனை பெற்று சரியான ரெக்கமெண்டேஷனை சரியான டோஸில் அடிக்கணும். அடுத்து இன்செக்ட் growth இன்ஹிபிட்டர்ஸ், அதாவது growth ரெகுலேட்டர், ஜூவனாய்ட்ஸ் சொல்லுவோம். டைஃப்ளோபென்சுரான் வந்து அடல்ட் ஆகுதை நிப்பாட்டிடும். இந்த கேட்ருபில்லர் வந்து அடுத்த மோல்ட்டிங்கை குறைச்சிடும். அவன் கீமோஸ்டெர்லன்ஸ், சில கெமிக்கல் வந்து கீமோஸ்டெர்லன்ஸ் எல்லாம் இந்த யூஸ் பண்ண லேப் டெஸ்ட்டு ஃபீல்ட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நிறைய மார்க்கெட்டில் வரல. ஏன்னா மனிதனுக்கும் ஏதோ பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி. அடுத்து பிஹேவியர் என்ன பிஹேவியரு? பெண் பூச்சி வாசனையை நோக்கி ஆண் பூச்சி வருது, அது கண்டுபிடிச்சி அது அது ஃபெரோமோன் பண்ணாங்க. இப்போ உள்ள ஃபெரோமோன்ஸ் எல்லாமே ஆண் பூச்சி தான் விழும். ஆனால் ஒன்னே ஒரு ஃபெரோமோன் வந்து வெளிநாட்டில் ஆந்தோனமஸ் கிராண்டிஸ்ன்னு ஒரு பூச்சி இருக்கு. இந்த போல் வீல், மெக்சிகன் போல் வீலுக்கு பெண் பூச்சியை பிடிக்கக்கூடிய ஃபெரோமோன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் அலிலோ கெமிக்ஸ், சில வகை கெமிக்கல்ஸை வயலில் ஸ்ப்ரே பண்ணாலோ ஏதோ பண்ணாலோ அந்த வயல்கிட்ட வராது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா காட்டு பண்ணிய உள்ள வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில அலிலோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பாக விரிஞ்சிபுரம் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வைல்டு போர் அவங்க என்னன்னு சொல்லலை, உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் எனக்கு என்னமோ வச்சிருந்து வீட்டில் வளர்க்குற பண்ணி சாணி எடுத்து பயில தெளிச்சா காட்டு பண்ணி வராத மாதிரி தோணுது. அது மாதிரி தோணுது. இந்த விருதாச்சலம், சவுத் ஆர்காட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேஷ்யூ சின்ன செடியில மாடு திங்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மாட்டு சாணி அல்லது கருவாடு, மாட்டு சாணி அல்ல கருவாடை ஊற வச்சுன்னா ஒரு கெட்ட வாடை வரும் விளக்கமே. அந்த கருவாடை தெளித்தாலும் மாடு திங்கிறது இல்லை. அந்த மாட்டு சாணியை தெளித்தாலும் 2 நாள் 3 நாளைக்கு மாடு திங்காது இந்த செடியை. அது மாதிரி கெமிக்கல்ஸ், அல்லு கெமிக்ஸ். அடுத்து ஜெனட்டிக்கல் பயாலஜிக்கல் மெத்தடு. குறிப்பாக இப்போ பிடி காட்டன்லாம் வந்திருக்குல்ல, டிரான்ஜெனிக் பண்ண ரெகுலேட்டரி மெத்தட். லேண்டு குவாரண்டைன், அனிமல் குவாரண்டைன். எந்த பூச்சியோ சின்ன பூச்சிகளோ நம்ம வெளிநாட்டில் உள்நாட்டுக்கு வரக்கூடாது. ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் போகாமல் பார்த்துக்கணும். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாரண்டைன் என்ன பண்ணாங்கன்னா, கொடைக்கானல் மலையிலிருந்து வாழை இது வந்து கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போடாமல் காஃபி செடியும் வெளியே கொண்டு போகக்கூடாதுன்னா சில இதெல்லாம் கொண்டு குவாரண்டைன் மெத்தட் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் எராடிகேஷன் சப்ரஷன், அதாவது அதை குறைக்க முடியலன்னா ஒரு லீகலா ஃபோர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் த கல்டிவேட்டர்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் டு அடாப்ட் சம் மெத்தட். சொன்னல
ஆகஸ்ட் 1 அப்புறம் வயல்ல பருத்தி இருக்கக்கூடாது, செப்டம்பர் 1 யாரும் பருத்தி ஊனக்கூடாது அப்படின்னு அது வந்து லீகலா இம்போஸ் பண்றது. இது எல்லாமே ஐபிஎம்ல வருது. அப்புறம் மேக்ஸ்வெல் லிஃப்ராய்ங்கிறது அடிக்கடி கேட்குறாங்க, அவர் என்ன பண்ணாரு என்னன்னு கேட்குறாங்க. இவர் வந்து இம்பீரியல் என்டமாலஜிஸ்ட், இந்தியன் இன்சைட் லைஃப், இந்தியன் இன்சைட்னு புக்கும் எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் ஹைம்னோப்டரன் பெஸ்ட், அடல்ட் ஹைம்னோப்டரன், அதாவது பொதுவாக நம்ம எபிடாப்டரா கோலியோப்டரா தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். அடல்ட் ஹைம்னோப்டரன் பெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வந்து அடல்ட் டேமேஜ் பண்ணும். மெகாசிலி வந்துருச்சுன்னா லீஃப் கட்டர் பி வந்து இலையை வெட்டி கொண்டு போகும். ஆனால் இலையை வெட்டுறதுனால இலை அந்த செடிக்கு ஒரு அழகு போயிருதுல்ல இந்த மாதிரி. அப்புறம் கிரப் ஸ்டேஜில் ஹைம்னோப்டரன் இது டேமேஜ் பல்சஸில் டேனோஸ்டிக்மோட கஜானின் 2 கிராமில் வரும். அப்புறம் கேட்டபிள் ஸ்டேஜில் ஒரு ஹைம்னோப்டரா ஃபேமிலி 10 திரினிடே அத்தாலியா லூஜன் ப்ராக்சிமா, இது பேர் மஸ்டர்ட் சாப்ளை. இதுல என்னன்னா மற்ற கேட்டர்பில்லருக்கும் இந்த கேட்டர்பில்லர் எத்தனா மற்ற கேட்டர்பில்லர்ல 3 ட்ரூ லெக் இருக்கும். மீசோ தொராக்ஸ், மெட்டாதொராக்ஸ், மீசோ ப்ரோதொராக்ஸ், மீசோதொராக்ஸ், மெட்டாதொராக்ஸ்ல ஒவ்வொரு பேராக 3 பேர் இருக்கும். அப்டாமன்ல 5 பேர் தான் இருக்கும். 5 பேர் இருக்கும். அந்த 5 பேர்லையும் ப்ரோ லெக்னு சொல்லுவோம். அந்த ப்ரோ லெக் முனையில பார்த்தீங்கன்னா குரோசெட்ஸ் இருக்கும். குரோசெட்ஸ், CROCH, குரோசெட்ஸ். அது முள்ளு முள்ளா வட்டமா இருக்கும். அது வந்து லெபிடாப்டர்ல இருக்கும் கேட்டர்பில்லர்ல. ஆனா இந்த கேட்டர்பில்லர்ல அந்த குரோசெட்ஸ்ங்கிற ஹூக்கு இருக்காது. 8 அப்டான் பவர்ல இருக்கும். இது கேட்டர்பில்லர் மாதிரி, ஆனா இது வேற கேட்டர்பில்லர். அப்புறம் அம்சாக்டா அல்பிஸ்ட்ரிக்காவுக்கு வந்து ஃபேமிலி மாத்திருக்காங்க. எரிபிடே இந்தி ஆர்கிடே ஃபேமிலியா இருந்துச்சு. அதனால எம்சிக்யூலாம் பார்த்துக்குங்க. எரிபிடேன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை எரிபிடே கிளிக் பண்ணாங்க. அப்புறம் டெர்மாட்ரா, டெர்மாட்ரா வந்து டெர்மாட்டோட ஃபோர்க்கில் இது கிரவுண்ட்ல டேமேஜ் பண்ணும். அனிசோலோபியஸ் ஸ்டாலி இங்கே குறிப்பாக சவுத் ஆர்காடு நார்த் ஆர்காடில் கிரவுண்டு போடும்போது கிரவுண்டில் ஒரு மாதிரி ஓட்டை இருக்கும், ஓட்டைகள் அடைக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கும், உள்ள வந்து அந்த பூச்சி இருக்கும், அது போயிட்டு வெளியே வரும். அதான் அனிசோலோபியஸ் இது ஒன்று. அப்புறம் காட்டன்ல மில்லோசெரஸ் அடல்ட்டும் காட்டனை டேமேஜ் பண்ணும், இலையில டேமேஜ் பண்ணும். சிம்டம் இஸ் நாட்சிங் ஆஃப் லீவ்ஸ். மில்லோசெரஸ், பிரிஞ்சாலு இதெல்லாம் இதில் வந்து நாட்சிங்கன்னா ஓரத்தில் வெட்டி வெட்டி விடுறது. அப்புறம் கிரப்ஸ், மில்லோஸ் கிரப்ஸ் வந்து வேர்ல சாப்பிடும். இப்போ ஒரே ஃபீல்ட்ல பிரிஞ்சால் தொடர்ந்து போட்டாங்கன்னு வச்சுங்க, தொடர்ந்து ஒரு 3 வருஷமா திருப்பி திருப்பி பிரிஞ்சாலே போட்டாங்கன்னா பிரிஞ்சால் செடி திடீர்னு 3ஆவது வருஷம் அங்கங்கே செடி வாடும். செடியை வாங்கி பிடுங்கி பார்த்தோம்னா அதுல வந்து வேர்கள் இருக்காது, இந்த டேப் ரூட் மட்டும்தான் இருக்கும். சின்ன ரூட்டெல்லாம் காணாம போயிருக்கும். உள்ள இன்னும் நல்லா தோண்டி பார்த்தோம்னா அரிசி பொறி இருக்குல்ல, பொறி அரிசியில இந்த பொறி இருக்குல்ல, வெள்ளையா இருக்கா, அந்த பொறி மாதிரி புழு உள்ள கால் எல்லாம் புழு இல்லை. மில்லோசரஸ் வந்து நீவில் வந்து கிரப்பை ரூட் பண்ணோம். இல்லை பிரிஞ்சாலுங்கிற கிராப்பை வந்து தொடர்ந்து போடக்கூடாது, ஒரு இன்னொரு கிராப் ரொட்டேஷன். அப்புறம் பெரமோனுக்கெல்லாம் ஒரு பேர், ஜிப்லூர், ஜிப்லூரு. அப்புறம் வந்து ஜிப்சி மாத்துக்கு ஜிப்லூரு, காசிபிலூர், பெக்டினோபோரா காசிபிலா, காட்டன் பிங்க் போல பேரு. பெரிலூருங்கிறது ரெட் பாமிக்குள்ள ஒரு லூர் இது. அப்புறம் ஸ்போடாப்டருக்கு பிரோடின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஒரைட்டஸுக்கு ரைனோலு. எதுக்குன்னா இந்த மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் இதை கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க, சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்காக. அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு பூச்சி பிளிஸ்டர் பீட்டில். பிளிஸ்டர் பீட்டில் வந்து மைலாபிரிஸ் பிஸ்லேட்டா, இதை வந்து ஹைலிபியஸ்ன்னு இப்போ பேர் மாறி இருக்கு, அதனால பார்த்துங்க. இதுல இது வந்து அடல்ட் பீட்டில் பூவை சாப்பிடும், பூ குரலா போலன புறம் சாப்பிடும், அதனால டேமேஜிங் இது. இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்சா லார்வா இருக்குல்ல, இது எக்லே பண்றது மண்ணில் எக்லே பண்ணி லார்வா வெளியே வரும், ட்ரைங்குலின் பேரு. அது ட்ரை அங்கு அப்படின்னா நகம். இந்த காக்ஸா ட்ரச்சண்டர் ஃபீமர் டிபியா இருக்குல்ல, டிபியாவில் ஒரு 3 இதாக இருக்கும்.
அது வந்து ட்ரைங்கிள்னு சொல்லுவாங்க, லாங் லெக்காக இருக்கும். இது எதை சாப்பிடும்னா செடியை சாப்பிடாது, வேற சாப்பிட செடியை சாப்பிடாது. கிராஸ் சாப்பருடைய எக்கு மண்ணுக்குள்ளிட்டு இருக்கும், அந்த கிராஸ் எக்கு சாப்பிடும். அப்புறம் கிரவுண்டு நெஸ்டிங் பீஸ், மண்ணுக்குள்ள சில தேனீக்கள் கூடு கட்டும். இதெல்லாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா புத்து தேனி மாதிரி இதெல்லாம் மண்ணில் கூடு கட்டும். அந்த பீஸை சாப்பிடும். அப்புறம் ஷார்ட் ஹோல்னா துப்பாக்கி டைப் பேப்பரை நல்ல ஒரு உருட்டி எடுத்து ஒரு ஒரு டப்புன்னு ஒரு ஓட்டையில் ஒரு ஆணி விட்டு எடுத்தோம்னா ஒரு ஒரே லெவல்ல ஷார்ட் ஹோல் வரும், ஓட்டையா வரும். இது வந்து சிம்டம் வரும். இது குறிப்பா பனானால ரொம்ப அழகா பார்க்கலாம். பனானால செப்டம்பர் அக்டோபருக்கு அப்புறம் பனானா இலை விரியும் போது ஒரே லைனா ஓட்டையா இருக்கும். that that short goal is due to ஸ்போடோப்டரா லிட்டரா. ஸ்போடோலிட்டர புழு வந்து வாழை குருத்துக்குள்ளோடி போய் குருத்துக்குள்ள ஒரு சைடு புகுந்து அடுத்த வழியா வெளியே வரும்போது அந்த குருத்து இலையா மாறும்போது வரிசையா இருக்கும். அது பேர் ஷார்ட் கோல். அது வந்து ஸ்போடாப்டரா இன் பனானா. அது மாதிரி சுகர் கேன் டாப் ஆர்டர்லையும் சூப்பர் போகா எக்ஸப்டாலிஸும் அந்த மாதிரி சிம்டம் காட்டும். அது மாதிரி கிரவுண்டோட சொர்க்கம் ஸ்டெம் போடுறோம் கைலோ பார்ட்டலஸ்லையும் அந்த சிம்டம் காட்டும். அது மாதிரி ஒரைட்டஸ் ரைனாசரஸ்லையும் அந்த நம்ம தென்னை மரம் விரியும் போதும் ஈவன் பனை மரத்திலையும் பார்க்கலாம். பனை மரத்திலையும் ஒரைட்டஸ் டேமேஜ் வரும். பனை மரம் பூச்சி வராதுன்னு கிடைக்காது.
செல்லுல வந்துச்சு, செல்லுல வருது, இங்க வரல, லேப்டாப்ல வர மாட்டேங்குது. எஸ் சார். நவ யுவர் ஃபேஸ் இஸ் விசிபிள். நீங்க இப்ப விசிபிளா இருக்கீங்க சார். லேப்டாப்ல வர மாட்டேங்குது. அதுல ஸ்டாப் ஷேரிங், ஸ்டாப் ப்ரெசென்டிங்கிறத கிளிக் பண்ணிடுறேன். கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வேணா போட்டு பார்க்குறேன். ஓகேங்க சார். எக்ஸிட் போயிட்டு வெளியே வரேன். ஓகே ஓகேங்க சார். எக்ஸிட் போட்டுங்க. நீங்க அலோவ் பண்ணிருங்க அந்த உள்ள வரும் லேப்டாப்ல. எக்ஸிட் போட்டு உள்ள வந்தாச்சு. கொஞ்சம் லைன்ல. லேப்டாப்ல தான் வர மாட்டேங்க. இதுல இங்க எல்லாம் தெரியுது. எனக்கு கொஞ்சம் நான் பார்த்து. ஹலோ, அது ரெடி டு ஜாயின் போட்டிருக்கு. ரெடி டு ஜாயினுக்கு என்ன செய்யணும்? ரெடி டு ஜாயின் சொல்லி கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கு. டைரக்டா ஜாயின் பண்ணிடலாங்க சார். ஜாயின் கொடுத்துருங்க சார். இல்ல, அந்த ஜாயின்ங்கிற வார்த்தையை காணும். இன்னும் வர மாட்டீங்க. ஓ, ஜாயின்ங்கிற வார்த்தை போட்டா நான் அப்படியே டைரக்டா ஜாயின் பண்ணிடலாம். திஸ் கால் இஸ் ஓபன் டு எனிஒன். எஸ் சார். அதர்வைஸ் டு ஜாயின். நம்ம அட்மிட் கொடுக்கணும்ன்ற மாதிரி வச்சிரல சார். எனிஒன் கேன் ஜாயின். ஜாயின் ஹியர் டு. இப்ப வருது இப்ப வந்துருது. எஸ் இப்பதான் வருது. எஸ் சார். எஸ் சார். மைக் இஸ் ஆஃப். Share screen. Share screen. Screen வருதா மேடம்? ஸ்கிரீன் வரலையோ? வரல சார். இன்னும் சார் ஆகல. ஸ்கிரீன் ஷேர் போட்டேன். இது சார் நீங்க எதுவும் யூஸ் பண்ணணுமா? இல்ல சார், நாம எதுவும் பண்ற மாதிரி இல்ல சார். டைரக்டா நீங்களே கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் சார் இருக்கும். ஆப்ஷன் அப்படிதான் வச்சிருக்கோம். சரி மேடம், நான் வந்து select entire screen. நான் வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்லுது. லேப்டாப் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டுங்க சார். அகைன் ஆயிடுச்சா? டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு சார். லேப்டாப் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு. எனக்கு இங்க வர மாட்டேங்குது. சரி.